प्रोफेसर साहब, सब तो पहला प्रोग्राम दिलों की सांझ दे विच दिल दीआं गहराइयां चों तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी के सारे प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी ने मैनू एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है ते श्री अमृतसर साहिब तो मैं सारे सिख जगत के नाल आप जी के माध्यम के नाल गलबात करने का मैनू मौका मिला है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का जी। मैं थोड़ा जिहा जानना चाहना क्योंकि दुनिया भर के श्रोते तुहानू इस वेले सुन रहे ने, चीफ खालसा दीवान का थोड़ा जिहा इतिहास की है, कदों तक होंद विच आया, तुसीं इहदे बड़े सीनियर मैंबर हो, नाल चलते आ रहे हो, ते पंथ ने तुहानू जथेदार जगतार सिंह हवारा दे जिहड़ी बनी हुई कमेटी है उन्हां दे विचों एक बुलारा होने का भी तुहानू बड़ा मान प्राप्त है कि कौम के जथेदार दे तुसीं बुलारे भी हो। थोड़ा जिहा मैं जानना चाहना सब तो पहला कि चीफ खालसा दीवान का इतिहास से उस तो बाद अगे तुरदे हां। मैं संखेप दे विच निम्रता सहित सिख जगत के नाल ये सांझी कर रहे हैं गल कि जिस वेले पंजाब दे विच सिख राज की समाप्ति हो गई सीगी, उहदे बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पादरियां ने ईसाई धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर के नाल कीता और उन्होंने अपने मंतव की पूर्ति वास्ते अपने कई स्कूल वगैरह खोले और उहदे नाल की होया कि जिहड़े साडे पंजाब दे विच बच्चियां दे विच एक कन्वर्शन की गल, ईसाई मत नूं धारण करन की गल जिहड़ी सीगी वो झुकाव जिहड़ा सीगा वो पैदा होया और इसे चलदियां एक सिंध सभा लहर 1873 दे विच आरंभ की गई और सारे नूं पता है कि सिंह सभा लहर दे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए और उस सिंह सभा लहर दे विचों खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना हुई 1892 दे विच। फिर उसे चलदियां अगे चीफ खालसा दीवान एक बहुत ही वड्डी संस्था जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिवें कि आप जी ने भी जिक्र किया है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना तो पहला ये चीफ खालसा दीवान 1902 दे विच ये होंद विच आ गया सीगा और उस वेले साडे पंथ दे बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां भाई वीर सिंह जी, सरदार सुंदर सिंह जी मजीठिया ते प्रिंसीपल जोत सिंह जी ते सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हरभजन सिंह जी अटारी जी ਅਤੇ ਹੋਰ बहुत सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ मशहूर शख्सियतां ਸੀਗੀਆਂ। इन्हां सारियां दे सहयोग दे नाल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ चीफ खालसा दीवान ने एक बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ और ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1860 ਦਾ सोसाइटीज एक्ट है ਉਹਦੇ अंडर इसनूं रजिस्टर करवाया गया सीगा। और मैं कई बार जिसले संविधान चीफ खालसा दीवान का पढ़ना हाँ एक सिख होने के नाते ते मैनू इदा लगता है कि जिहड़े इहदे मंतव घड़े गए सीगे वो मंतव जिहड़े सीगे वो बड़ी डूंगी विचारां दे बाद और बहुत ही जिहड़ी है लंबी सुहिरदता के बाद ये जिहड़े सी मंतव जिहड़े सीगे ये तैयार किए गए सीगे और इन्हां मंतवां दे विच खालसा पंथ नूं समर्पित होने की गल की गई सीगी, खालसा पंथ नूं समर्पित। और ये जिहड़े मंतव सीगे मैं जिक्र करा कि इन्हां मंतवां दे विच खालसा पंथ दे धर्म के प्रति, सभ्याचार के प्रति, खालसा पंथ के राजसी हकूकों के प्रति ये सारा कुछ समर्पित होने की गल्लां इहदे विच लिखियां गईयां ने। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी ते 10 गुरुआं की बाणी
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊੜਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊੜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਉਹ 4 ਦੀਆਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੰਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਈਏ। 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। KRPI ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਦੈਟਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 1550 AM। ਦਲੇਰ, ਸਿਰੜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਾਲ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਇਰ, ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਧੜਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਫੋਨ 6045980988 604 598 0988। ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ: ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ 1550। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
रुलदू सिंह ਜਾਂ रुलदा सिंह ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ वेदांती ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ वेदांती ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਪਰਨਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ 2004 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ वेदांती ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ RSS ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ
ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ RSS ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ RSS, ਭਾਜਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ। A = B, B = C, it means C = A also। तो ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ BJP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RSS ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ who has been the principal of the Khalsa College for Education for more than 2 decades, और उसके बाद खालसा यूनिवर्सिटी की गल चली तो उसे रजिस्ट्रार भी बने। फिर उसके बाद वो अपने गुरुकुल काशी यूनिवर्सिटी जो है तलवंडी साबो उत्थे जाकर के वाइस चांसलर भी बने और इस वेले वो चीफ खालसा दीवान की एजुकेशन कमेटी के ऑनररी सैकटरी भी ने। अच्छा एक मिनट इत्थे रोकना चाहना जी, एक मिनट प्रोफेसर इत्थे रुके हो। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਤੇ ਊੜਾ ਦੋ ਮਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ऐसा है, मैं क्लियर करना। डॉक्टर जसविंदर सिंह ढिल्लों के बारे मैं बिल्कुल क्लियर हाँ, 100% मैं कह सकता हाँ कि he is not a अमृतधारी। ओके, he is not a अमृतधारी। ये गल मैं बड़ी ऐलानिया तौर पर पब्लिकली कर रहे हैं, ठीक है? ओके, फिर ऑनरेरी ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਵਿੱਚ? मैं मैंबर हाँ जी, मैं मैंबर हाँ। किने रख लिया है? जे प्रोटोकॉल ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ਰੂਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਆਈ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੈਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਅਟੈਚ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਈ ਮਸਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਈ ਮਸਟ ਕੁਇਟ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ, ਐਜ਼ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੜਿਆ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਲਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਹੈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 1-1.5 ਘੰਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਆਬਜੈਕਟਡ ਵੈਰੀ ਫਰਮਲੀ। ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ डाउन हो जाए, लेकिन मैं इन्होंने वोटा नहीं पाण देंगा। मैं अपने एफर्ट के विच 4-5 बंदियां तक तो मैं सक्सीड कर गया। मैं सारे जिहड़े सीगे बाहर कढते। मैं कहा मैं वोटा नहीं पाण देणियां, जिन्होंने पतित ने, जिन्होंने पाना नहीं पाइया, या जिहड़े अंमृतधारी नहीं है, जिहड़े दाढ़ी कट्टियां ने, दाढ़ी रंगियां ने। मैं इवन सो मच सो जी, मैं तुहाडे श्रोतियां नाल गल साझी करा
कि मैं लेडीज के मामले भी थोड़ा जहा मैं बड़ा टफ स्टैंड ले लिया कि भाई इन्होंने वाल रंगे हुए ने, अमृतधारी नहीं है, मैं इन्हों अलाउ नहीं करांगा। ओके, होल्ड करो प्रोफेसर साहब होल्ड करियो। हाँ जी, मैं चाहना कि इस गल नूं थोड़ा जिहा क्लीयर अगे जाके जरूर करियो। तुसीं कहा कि जिन्हां दे किरपान नहीं पाई हुई, जे कोई आरएसएस दा एक मिनट कोई आरएसएस दा व्यक्ति ओदी वोट भाजपा वालियां ने बनवाती, ओदा कोई अमृत नाल खालसाई रौ रीता ना कोई ताल्लुकात नहीं, पर जिस दिन वोट पैनी है उस दिन वो किरपान ते वड्डा कचहरा पा के आ जाता है। वुड यू अलाउ हिम टू फॉर वोटिंग? होल्ड करके रखे हुए थे। इस तो अगे तुरांगे व्यापारक संदेश तो बाद। मैं वक्फा ले ला। मैं चाहना कि इस गल नूं थोड़ा जिहा नखेड़ियो, स्पष्ट करियो जी। होल्ड कर मोड़ ते पहुंच चुकी है। अगले प्रोग्राम का जिहड़ा हिस्सा उन्होंने स्पॉन्सर कर रहे हैं 2020 डिस्पोजल सर्विसेज लिमिटेड वाले। घट आ रहे हो, तुहानूं बिन की लोड़ है गारबेज वगैरह पाने लई, कूड़ा कबाड़ पाने दे लई, या फिर तुहानूं रेता बजरी ते टॉप सॉइल की जरूरत है। इक्को नंबर है जिथे तुहाडे सारे काम हो जाणगे। बिन है जिहड़ी 4 यार्ड तो लैके 40 यार्ड तक अवेलेबल है। फोन करना है तुसीं 604 नंबर बहुत सौखा है। 604 एरिया कोड है ही है। 649 जिहड़ी तुसीं लॉटरी पाने 649। अगला नंबर बहुता याद रखने की लोड़ नहीं, बिन्स BINS 2467 बनता है। तो 604 649 2467 से कॉल कर लियो। तुहाडे कोल जिन्ना टाइम देंगे उस तो 2 घंटे पहला डिलीवरी होएगी। रेता चाहिए घर के वास्ते, बजरी चाहिए है, या फिर नाल दे नाल टॉप सॉइल चाहिए, ये वास्ते तुसीं 604 649 2467 या 604 991 2020 ते संपर्क कर सकते हो। प्रोफैसर बलजिंदर सिंह चीफ खालसा दीवान तो मेरे नाल ने, जिहड़े कि जथेदार जगतार सिंह हवारा जिहड़ी कमेटी बनी हुई है उहदे मुख बुलारे भी ने। गल बड़ी अहम मोड़ दे उत्ते पहुंची है, उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं कि फिर जिहड़े मैंबर अमृतधारी नहीं पर वोटां वाले दिन जाली तौर दे उत्ते किरपान पा के तुहाडे कोल पहुंच जांदे है कि उन्हां नूं वोट पाउण दा अधिकार देओगे? प्रोफेसर साहब क्लीयर है इहदे बारे, क्योंकि मैं अमृतसर च लोकल हाँ ते अमृतसर के लोकल जिन्ने भी मैंबर्स ने लगभग उन्हां दे बारे मैनूं पूरी वाकफियत हैगी है कि कौन अमृतधारी है ते कौन अमृतधारी नहीं है। जिथे तक रही गल दूजे शहरों की, मैं समझदा हाँ कि उत्थे तां किसी प्रकार का टपला या किधरे जजमेंट एरर हो सकती है, क्योंकि जिहड़ा अमृतधारी नहीं है और किरपान पा के आ जाता है। मैनूं याद है कि जिसले ये चोणां दा प्रक्रिया चल रही सीगी ते मैं एक व्यक्ति नूं पुछया सीगा, मैं क्या तुसीं अमृत छकिया होया है? कहंदे मैं छकिया सीगा लेकिन मेरे कोलों कुछ गलतियां हो गई जिहदे करके मैं अपने आप में सुधाई करवानी है। मैं क्या ठीक है, मैं क्या तुसीं ये दस सकदे हो कि जाप साहब दे विच किन्ने छंद ने, नितनेम दियां किन्नियां बाणियां ने, आनंद साहब दी किन्नियां पौड़ियां ने? द पर्सन वॉज टोटली फंबल्ड, वो फंबल्ड हो गया। तो जिसले मैं क्या इसका मतलब है कि तुसी यहाँ का अमृत छकिया नहीं या अमृत छकण के बाद तुसी कभी नितनेम नहीं किया, तो मैं क्या इतों प्रतीत हुंदा है कि तुसी जो कुछ भी कह रहे हो ये सब कुछ गलत है। तो देर आर सो मेनी यार्ड स्टिक्स जिहदे नाल कि असी बंदे दे बारे कुछ पता कर सकते हाँ। एक लंबी ये दास्तान है जिहदे राही पता किया जा सकता है। रही गल बड़ी इंपॉर्टेंट गल जो तुसी सवाल किया सीगा, वो मैनूं लगता है कि अजे मैं उसका आंसर पूरा नहीं दिता। हाँ जी, वो मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ जी हाँ, वो सीगा कि अगर कोई RSS आइडियोलॉजी का बंदा, BJP आइडियोलॉजी का बंदा वोटां वाले दिन लंबा कचहरा पा के, गातरा पा के, दाड़ा खोल के आ जाता है, तो की उसनूं असीं वोट पाण देंगे?
मैं ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 3 ਚੋਣ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ DIG ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਣਖੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ BJP ज्वाइन करवाती है। तो BJP ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋकर ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ BJP ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਣਖੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦਬਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਵੇ।
तो मैं तो एक मेरी बैकग्राउंड इस प्रकार की हैगी है कि मैं सच बोलते ही रहना, मैं इस चीज़ का डट के विरोध भी करांगा। तो कहने तो भाव है कि चीफ खालसा दीवान तुहाडे माध्यम के राही मैं ये गल बड़ी क्लीयर करना चाहता हाँ कि चीफ खालसा दीवान एक पंथ की संस्था है। इस पंथ की संस्था नू बचाउणा और इहदे उत्ते निगाह रखनी हरेक सिख का फर्ज बनता है। हर मीडिया दे विच जिहड़े लोग शामिल ने उन्हां सारियां दा फर्ज बनता है कि इस संस्था उत्ते निगाह रखी जाए, क्योंकि 150 करोड़ तो वध दा बजट है और इस संस्था दे विच जिहड़ा है 50,000 तो वध साडे सिख बच्चे पढ़ते पे, 50,000 तो वध। इसका मतलब है कि ये 50,000 बच्चों का भविख जिहड़ा है इस संस्था दे नाल जुड़िया होया है और इस संस्था नू बचाउणा, इस संस्था दे विच भाजपा दे बंदियां दी जिहड़ी घुसपैठ हो गई है उन्हें बाहर कढना साडा एक बहुत वड्डा फर्ज बन जाता है। और मैं तुहानूं इसे गल क्लीयर करा कि चीफ खालसा दीवान का जिहड़ा पुराना संविधान सीगा उस संविधान दे विच जिहड़ा ये गल लिखी गई सीगी श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती, श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा ने उन्होंने सरप्रस्त सुप्रीम मनिया गया सीगा। लेकिन होया कि कुछ समय पहला इन्होंने की किया, ये क्लॉज जिहड़ी सीगी खत्म करती। अच्छा, एक क्लॉज खत्म करके हाँ जी ये खत्म अबॉलिश करती गई है। और ये वास्ते मैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कुछ दिन पहला ये गल इन्होंने डायरैक्शन दित्तियां सीगियां कि जी पुरानी क्लॉज है श्री अकाल तख्त साहब वाली वो विच दोबारा इनकलूड की जाए। लेकिन इन्हां भाजपाइयां ने ये जो प्रधान भाजपाई बनया होया है जिहदे रिश्तेदार जिहड़े ने बीजेपी ने ज्वाइन कर चुके ने, इन्होंने अजे तक उहदे उत्ते किसी भी प्रकार का कोई अमल नहीं किया। मैं इत्थे गल भी कहना चाहांगा कि श्री अकाल तख्त साहब के इसलिए कार्यकारी जिहड़े जथेदार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह कोल घट्टो घट्ट 10-12 कंप्लेंट्स ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਉ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कि आज की डेट के पिछले 1.5-2 सालों के ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कोई सॉलिड कदम ये बारे नहीं चुकया और जो कि उन्होंने चाहिए सीगा उन्होंने को सफिशिएंट प्रूफ है ने, सफिशिएंट उन्होंने को एविडेंसिस पहुंच चुके हैं। लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने हुण तक ये बारे कोई भी एक्शन जिहड़ा है किसी प्रकार का नहीं लिया। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं एक गल होर तुहाडे नाल साझी करना चाहांगा कि पिछले दिनों में तुसीं जरूर देखा होगा सोशल मीडिया से भी अखबारों में भी आया सीगा कि चीफ खालसा दीवान की एक किताब है जो कि दूजी क्लास में पढ़ाई जाती है, सैकेंड क्लास में पढ़ाई जाती है, पंजाबी की किताब है। उहदा लेख उहदा टाइटल है कुरुंबला। उहदी किताब के 5वें चैप्टर के विच एक चैप्टर हैगा है, उहदा सिरलेख है, उहदा टाइटल है धोखेबाज गंगू, धोखेबाज गंगू। और वो छोटे शहजादियां की साखी हैगी उस, लेकिन वो साखी नूं इतिहास जिहड़ा है छोटे साहिबजादियां की साखी का वो बदल के किताब दे विच पढ़ाया गया है, किताब दे विच छपिया होया है। और हैरानगी की गल है कि इन्हां कोल धर्म प्रचार कमेटी भी है, इन्हां कोल जिहड़े बंदे कुछ ऐसे भी ने जिन्हां दे थ्रू ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन इत्थे मैं माफ करना, मैं अपनी चीफ खालसा दीवान जिन्हों की मैं अपनी जान तो भी ज्यादा प्यार करता हाँ, इसे करके मैं आवाज बुलंद कर रहा हाँ। इतने किताबां लगवाइया जांदियां ने कमीशन लैकर के, इतने किताबां लगाई जांदियां ने कमीशन लैकर के, सारे काम जिहड़े कीते जांदे कमीशन लैके कीते जांदे। नतीजा की है कि वो जिहड़ी धोखेबाज गंगू वाली साखी सीगी वो भी बच्चों को गलत पढ़ाती गई, साहिबजादा की साखी गलत पढ़ाती गई। और शायद तुहानूं याद होएगा कि उस साखी उस किताब के बारे भी मैं अखबार में रेस किया सी पॉइंट। और इन्होंने की किया जब इन्होंने देखा बहुत प्रेशर बिल्डअप हो चुका है तो उन्होंने वो पर्टिकुलर चैप्टर जो रिवाइज करके बच्चों को ऑनलाइन वो करवाता।
ਕਿ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫੀਸਰ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 184424711550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 184424711550 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। 1844711550 ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਮੂਠ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ, ਬਈ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾੜੇ 'ਚ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
प्रोफेसर मैं समझदा कि सरदार गुरमीत सिंह ने ना एक बड़ी बरीकी वाला सवाल भी किया है। वो मैंने लगता फाइनली वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं बन पाया। मैं जो इन्होंने नुकता उठाया सीगा कि अगर ये कंडीशन पूरी कर दी जाए कि भाई फलाना आदमी अंमृतधारी है ते उसनों चीफ खालसा दीवान का मैंबर बना लिया जाए, मैं समझदा हाँ कि अंमृत छकना एक प्रकार दे नाल धर्म दे विच प्रवेश करन दा एक प्रकार का पासपोर्ट है, एक वीजा है और ਉਹਦੀ एलिजिबिलिटी बन जाती है कि भी मैं हुण चीफ खालसा दीवान का मैंबर बन सकता हाँ। लेकिन ਉਹਦੇ बाद शुरू होती है जीवन की जुगत, शब्द की कमाई, ਜਿਹਦੇ आधार के उत्ते एक सचियार सिख बनने वास्ते जो गुरु नानक पातशाह ने सचियार सिख बनने की गल सानू टीचा दसिया है। वो सचियार सिख बनने वास्ते जीवन दे विच सिक्खी दी जो जीवन जुगत है उस जीवन जुगत दे वख-वख पहलुआं नूं अपने जीवन दे विच ढालना पैंदा है, जिहदे नाल कि तुसी पैसे दे लोभ दे विच आकर के या किसी होर लालच विच आकर के तुसी संस्था दा नुकसान ना करो। जिवें कि इन्हां ने पॉइंट भी रेस किया सी हुणे ज्ञानी गुरबचन सिंह ने गुरमीत राम रहीम नूं माफ किया। वो 5 ਦੇ 5 बंदे जिहड़े ने माफ किया वो भी तो अंमृतधारी सीगे, वो भी तो अंमृतधारी सीगे, वो भी तो गुरु के सिख सीगे, खंडे बाटे भी अमृत छकिया सीगा। सवाल पैदा ये उठता है कि जे अमृत छकन दे बाद तख्तां दे उत्ते बैठण दे बाद भी असी अगर सच नूं सच नहीं कह सकते ते फिर असी अपने सियासी आका चाहे वो बादल होण भावें कोई होर होए असी उन्हां दे अगे गोडे टेक दिंदे हां। तां मैं समझदा हां कि वो अमृत दी जिहड़ी जुगत सीगी असी वो कमाई नहीं कीती, असी तां केवल ते केवल एक बाहरी चिन्ह जिहड़े सीगे उत्थे तक सीमित रह गए, जबकि ये जिहड़े ककार ने 5 ਦੇ 5 इन्हां दा स्पिरिचुअलिटी के नाल रिलेशनशिप है। जब तक सानू इस चीज का एहसास नहीं होएगा तब तक मैं समझदा सिख जिहड़ा है वो जीवन जुगत नूं अपने अंदर ढाल नहीं पाएगा, जिहड़ा कि निशाना सानू निर्मल पंथ दा गुरु नानक पातशाह ने बख्शिया सीगा। उस निशाने ते पहुंचण वास्ते सानू अपने जीवन दे विच एक करैक्टर दे विच एक रेवोल्यूशन जाना पएगा और वो मैं समझदा कि शब्द दे राही ही आ सकता है। तो होर कोई किताबां पढ़ के या कथावाचक बन के वो रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। बहुत खूब जी, होल्ड करियो जी। सरदार महेंद्र सिंह जी तुसीं इत्थे हो, बेनती करा मेरे सत्कारयोग ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਂ ਕਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਊੜਾ ਤੇ ਊੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਹੈ
ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਕੀ ਉਹ RSS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰਾ ਬਣੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ 2004 ਦੇ ਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ RSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਗਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50% ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਪੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਰੇਜ਼ਡ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, we should be the active participant। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਤਕੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਨੌਰ ਆ ਕੇ ਚੁਗ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੁੱਠਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਥੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਐਨਡੀ ਬਾਜਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀ ਬਾਜਵਾ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬਾ ਟੀਨਾ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ